эшони Нуриддинҷон яке аз рӯҳониҳои шинохтаи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва мо хостем видеои имрӯзаро аз ин олим рӯҳонӣ шинохта суҳбат кунем. Каме бошад аз ҳаёту фаъолияти эшон бароятон хоҳем қисса кард. то охири видео моро ҳамроҳӣ кунед то ба ин олим рӯҳонии шинохта хушрӯйтар шинос шавед. бо шумо ҳастам автори канал Ноҳид Муродов. инак ба шумо тамошои бофароғат. салом алайкум. лайк TGK тақдим мекунад. бо мо бошед ва обуна шавед. лайкро фаромӯш накунед. Нуриддинҷон Қаҳоров яъне эшони Нуриддинҷон яке аз маъруфтарин рӯҳониёни Тоҷикистон мебошад. бародари Ҳоҷи Акбар Тураҷонзода. соли таваллудаш 20 марти соли 1953 мебошад. дар деҳаи Туркободи шаҳри Ваҳдат дар хонадони ҳазрати эшони Тураҷон раҳимаҳуллоҳ ба дунё омадааст. Нуриддинҷон аз овони кӯдакӣ шавқу раҳбати зиёд ба илмомӯзӣ дошт ки падари бузургвораш ҳазрати эшони Тураҷон раҳимаҳуллоҳ ӯро ба назди бобояш Домулло Абдусамади Ромитӣ гузошт. дар назди эшон аксари Қуръонро ҳифз намуда улуми аввалинро аз ӯ гирифт. эшон ҳанӯз аз айёми кӯдакӣ бо овози хушу форами худ муҳаббати Қуръонро дар синаи дӯстдоронаш дучанд гардонида буд. сипас илми фиқҳро дар назди Домулло Мирзо Тоҳири Ромитӣ омӯхт. баъд аз ин барои омӯхтани илми тафсиру ҳадис, таъриху абад, сарфу наҳв, усули мантиқ ва мирос ба назди ҳоҷи Домулло Муҳаммадҷони Ҳиндустонӣ рафт ва ба муддати 10 сол заҳмати шогирдӣ кашид то ин улумро аз худ кард. эшон аз ҷумлаи шогирдони мумтоз ва ангушшумори Мавлавӣ буд ки ҳанӯз дар айёми ҷавонӣ унвони донишмандӣ ва фақиҳиро дар миёни аҳли илми кишвар касб кардааст. ӯ соли 1970 мактаби миёнаи умумӣ рақами 9 шаҳрро ба баҳои хубу аъло хатм карда ва таълиму тадрис ва ваъзу иршоди мардуми азизи кишвар шуғл варзида. соли 1976 оиладор шуд ва соҳиби 12 фарзанд шудааст. аз соли 1992 то соли 1998 дар кишвари ҷумҳурии Қазоқистон муҳоҷир буданд ва аз инҷост ки садҳо шогирди лоиқу сазовор барои пешрафти дини Худо ва ҷомеа тақдим кардааст. эшон дорои ахлоқи ҳамида ва бузурги инсонианд, ниҳоят ғайюру шуҷоъ ва бо сабру хоксоранд. ӯ аз ҷумлаи донишмандонест ки аввалин шуда дар масъалаи доғи рӯз ва тавассути минбар ва маросимҳо овози хешро баланд кардааст. эшон дар минбару маросимҳо мисли ҳазрати Умар яъне умарона дар муқобили душманони ислом истода дифоъ аз муқаддасоти ислом ва мардуми мусалмони музлим менамояд. инчунин эшон ба ҳайси як воизи ширинсухан ва ҳақгӯй ки дар гуфтани сухани ҳақ аз касе эҳсоси хавфу хатар намекунад, дар миёни хосу ом шӯҳрат касб кардааст. шумо дар канали лайк TGK қарор доред. тамошобинон муҳтарам, умедворам видеои имрӯзаи мо барои шумо маъқул шуда бошад. ҳатман барои пешрафти кори мо дар видеои мо баҳогузорӣ кунед ва фикру ақидаҳои худатонро дар комментария нависед ва видеоро барои дӯстонатон дар имо Adna Classic ба дӯстонатон падилиса кунед то видеоҳои ояндаи мо боз ҳам ҷолибу диданитар шавад. боқӣ монда бо ёди худо бошед ва агар тавонед ҳар рӯз 10 салавот ба пайғамбарамон салаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва салам бифиристед то аз шафоаташ бенасиб намонед. حضرت رسول اکرم
یک دختر داشتند، دیگرانشان وفات کرده بود، چی زینب و چی گلسوم و چی رقیه. فاطمه نور چشم آخر مونده بود و خلاص، دیگر نه پسراشان بود و نه دختراشان. فاطمه را خیلی دوست می داشتن، آنقدر دوست می داشتن که هر بار فاطمه برای زیارت به خانه پیغمبر خدا می آمد، شرفه پای فاطمه را می شنید، از جاش می خیست، پیشواز فاطمه می برآمد، او را می کافی، دستاش از پیشانیش رو رخسارهاش بوسه می کرد، می آورد در جای خودش می شناخت. مگر کدام پدر دخترش این تو دوست داره؟ کدام ما و شما نسبت به دخترمان اینقدر مهربانه؟ البته الحمدلله هستیم، لیکن به این حد، به این آداب هیچ کدام ما نمیرسید. بینه برای خاطر فاطمه که او همون وقت 20 و 21 و 22 بود، پیغمبر میخست، پیشواز میبرآمد، او را بوسه میکرد. بنابرای بوسه کردن فرزند عزیزان من این از رحم است. ولی بعضی کتاب ها ده بوسه کردن فرزند نای کردن این خطا هست. ان همین دختر نور چشم فاطمه سلام الله علیها، این دختر ارکشان بود گویم، مثل دخترای امروز حاکم ها در حساب بانکیش میلیارد دلار پول داشت، مثل دخترای حاکمای امروزه بارین پرزیدنت ها بارین سمالیات مخصوص رو میگردانید. دموکرات های عالم، پادشاه های عالم وقتی که حکومت به دستشان بیاد اول اسباب راحت برای فرزنداشان آماده میکنند. اما این میدانه احتمال به تفصیل نیست. بگوید حضرت فاطمه رو پیغمبر خدا آنقدر دوست می داشتن که حضرت علی رضی الله تعالی عنه خریدار دختری ابوجهل شد. ابوجهل یک دختری داشت، شاید عیال خوشرو بود است، شاید کسی از خویشاوندانش او را به علی پیشکش کردند. حضرت علی جوان که بود خواست که دختری ابوجهل بالای حضرت فاطمه سلام الله علیها بگیرد. البته این بعد از مدینه آمدنشان، بعد از بین رفتن ابوجهل شد دیگه از این کار. حضرت فاطمه سلام الله علیها این خبر فهمیدند، پیش پدرشان رفتند، گفتند پدر بزرگوار، مردم میگویند تو کشتی دخترت نمیگیری، مردم میگویند محمد نسبت به فرزنداش بی پرواز، اکنون شنیدم علی بالای مند زنگیر شده است، باز هم کی را؟ دختری دشمن خدا را، دشمن شما را، ابوجهل. حضرت فاطمه پیش پدر بزرگوار شانده گیله کردند. یا الله، رسول اکرم این خبر چو دیدن؟ وقتی که آب دیدی فاطمه را دیدن. البته فاطمه وقیاش بود، 21 22 بود، بالای منبر برآمدن، مردم جمع شده بود، اصحاب گفتند من شنیدم که فرزندان ابوجهل قبیله هشام ابن مغیره دختری خودشان به علی پیشکش کردند و علی را دوماد کردن میخواهند. اگر این راست باشد، من همچون پدر فاطمه را دوست می‌دارم و هر چیزی که فاطمه را آزار می‌دهد من آزار می‌دهد و هر چیزی که فاطمه را غمگین می‌سازد من غمگین می‌سازد. والله لا آذن، والله لا آذن، والله لا آذن. قسم به خدا من این اجازت نمی‌دهم، من این اجازت نمی‌دهم. اگر علی خریدار دختری ابوجهل است، دختری من فاطمه را آزاد کند، سر بیاد، طلاق کند، بعد از آن بعد دختری ابوجهل بگیرد. والله گفت دختری پیغمبر خدا با دختری دشمن خدا در یک جا جمع نمی‌شود. ببینید چگونه رسول اکرم دخترشان را دوست می‌داشتند.
یا الله، این حدیث بخاری است. ان همین فاطمه زیبا خود خمیر میکرد، خانه علیده، خود با آسیاب دستی آرد میکرد، خود آب میکشید، خود خانه میروفت، دستاش از آسیاب کردن گاه آبله میکرد، خانه میروفت، چنگ و غبار لباساش چرکین میکرد، از آبکشی سینی مبارکش که مشک در پیش برش می آورد، سینی های مبارکش در من شد. حضرت علی دلش سوخت، گفت که فاطمه جان من بیا پیش پیغمبر رویم، کنیزه که غلام بسیار اسیر آمده است، یکی از کمپیرکای کنیزه کارا و ما تیاد آخر تو رو در زندگی یاردم کنند. یک کنیزه که پیر، یک کمپیر 50-60 ساله رو تیاد از مال غنیمت خانه ما لااقل حولی روید، لااقل از بیرون آب بیارد، علاب کند تا اینکه از امین کارهای وزنی نیز زندگی تو خلاص شوی. حالا ما هر کدام برای دختران ما خدمتگار داریم، اما این پیغمبر زیبا فاطمه وقتی که قطع علی رفتن پرسید که جانی من برای چی آمدی؟ حضرت فاطمه از حیا در حضور پیغمبر بزرگوار گپ زده نتانست. علی این عرض رسول اکرم به پیغمبر، این عرض فاطمه را به پیغمبر گفتند، اما پیغمبر خدا را ببینید ناراحت شدند. گفتند فاطمه جان من، تو 5 وقت نماز نخوان، تو عبادت پروردگار گو، برای خاطر خاندان تو بچه هاش خودت کار کن، خودت آب بیار. وقتی که نماز میخوانی بعد از نماز داخل کرپه میشوی 33 بار سبحان الله گو، 33 بار الحمدلله گو، 33 بار الله اکبر گو. این برای تو بهتر است هزارها بار از او خدمتگاری که من برای تو تیام. فاطمه دختری من باشی تو خودت کار کن. ببینه بنابرای حضرت علامه اقبال میگن آن ادب پروردی صبر و رضا، آسیا گردان لبش قرآن سرا. فاطمه به دستش آرد میکرد، آسیا بسنگیت دی، با زبانش قرآن تلاوت میکرد، با چشمانی زیبای شهلاش اشک میریخت، اما خدمتگار پیغمبر براش اجازت نداد، زیرا اکثر اصحاب پیغمبر خدمتگار در خانه‌شان نداشتند. بار رسول اکرم خانه آمدن، این سالهای آخری حیات رسول خدا بود. فاطمه پیشواز چنبر آمد، حضرت دیدن دست فاطمه یک گردنبند طلایی، گردنبند طلایی دست فاطمه زیبا. گفتن فاطمه این چی است؟ گفتن پدر بزرگوار این شوهرم علی پدر حسن برای من تحفه کرده، شاید بعد تولد حضرت امام حسن بود یا حسین، همین برای من تحفه کرده. گفتن حضرت ناراحت شدن، گفتن فاطمه آیا تو دوست نداری که مردم گویند که دختری پیغمبر خدا در گردنش زولانه از زولانه های دوزخ آویزان کرده است؟ روایت چی است؟ ایسرک ان تقول الناس ابنة رسول الله فی یدها سلسله من نار. گفتم فاطمه دوست می‌داری که مردم گویند که دختر پیغمبر است و در دستش زنجیر از زنجیرهای دوزخ است؟ همین دوست می‌داری؟ اگر تو دختری من باشی این برای تو در کار نیست.